เรียบสู้บางโปรต่อนี้ไงนี่ชมหนึ่งเพื่อบอทบางห้าอย่างปีแต่ชน SUV ดอปนัดมวยหรือบอก BYD ได้เม้นชูท้า BYD ไทย7นี่คือชื่อดังชน SUV โดยเรชนะใบอรถมวยได้เม้นสมรรถเพียบเหมือนท่อมาดานุเลยก็ตั้งปีสมรรถเพียบในการจวนพิโซนต่อดอลมา100 กิโลเมตรนั่นคือจำนายเปรตรำตาบุญจะเป็นใบวินาทีใต้ปนนกรถยนต์นี้ตระบานดีไซน์ลางจางพิเศษโดยมีแหลกท่าเจียซัดดมอำนาจเรียงมวมคลั่งเหมือนแต่บางโปรต่อนี้บกรวมจมวยหนึ่งกาบางแพะจมวยหนึ่งโลโก้ BYD เชียร์ตัดสัญญาณเตียดนู้บัดสัญญาบางโปรชี้ใน BYD ไทย7มวยเครื่องนี้โดยมีโลโก้ BYD นู้เกณฑ์ดังท่านี่คือเชียร์รถยนต์ได้มีการถันเนียจีบเลยกาดังนวมโจโดย BYD แคมโบเดียแต่มาดองจำพวกปัจจัยก้าวเชื่อในประปอนเชิงกราวในภายขางมุกในรถยนต์ BYD ไทย7นี้ตระบานเชื่อเรื่องเชียร์ดูบอลวิชบอลหอยจำพวกภายขางคล้อยคือตระบานปลาปลาเชียร์มัลติลิงได้มาดองดาวช่วยจมนุ้ยแต่ดอลการบักบอลมีสเตอร์เพียบเนเลือกันลงเพลย์ให้เลิกเป็นนี้กับบ้านมาแปะเมาจมูกหนึ่งประปอนจมนุ้ยบรรทัดคือดิสซี่โดยมีปฏิบัติการสำคัญในขนมการช่วยแต่ซาลำนังรถยนต์ช่วยกัดบรรทอยเพียบรถเละก็โดยเฉียดทั่วรถยนต์นี้มีสเตอร์เพียบเนเลือกันลงเพลย์ตายหมดดองให้บัสันจีขนมการในบางปอนบักในขนมหลับเบื้องกราว140 กิโลเมตรในขนมมวยเมาส์บัสันจีกองทางนามวยใบโขยคือมันเร่จังโกเติบปะหรือก่อนอมอ่อยครุฑะแต่ดอลการบักบอลบ่อเชืองนู่นเลยโดยประปอนนี้หนึ่งช่วยเอาแต่ซาลมนังเนเลือกันลงเพลย์บ้านอย่างมีสวัสดิภาพจบพวกเนี่ยปลารถยนต์ BYD ไทย7นี่ตายหมดดองอันจังนี้คือเชื่อประปอนสวัสดิภาพมวยได้กำรอเคยมีนบ่มแปะในขนมรถยนต์น้ำไหล$40,000เชียงนะบางปอนต่างนี่ให้บ้านในอย่างปีดำไหลหรือบอรถยนต์ BYD ไทย7นี้คือตระบายใจจังจีปีออปชั่นก็โดยจีปีดำไหลตามดองคือจบพวก BYD ไทย7นำหน้าการโดยประปอนปองปีหรือก่อ 4WD Ultra คือมีดำไหล$49,000นึ่งจมเรือ 2WD Pro หรือก่อดำหน้าการโดยมาเตอร์มุ้ยคือมีดำไหล$44,800ให้สมรรถพองได้ท่ารถยนต์นี้คือนวมโชว์โดย BYD แคมโบเดียตามดองโดยมีการทันเนียระยะเพียง8 ชั่วหรือก่อ16,000 กิโลเมตรตามดองบองปอนต่างออกนี่จบพวก BYD ไทย7นี้ตระบานนำแปะมาจมูกหนึ่งมาซินมวยจุด5จมนุ้ยโดยทูโบให้กำรัดในการซีเปรย์อันตรายระบบวีนั้นคือประมาณ6 เตอร์ประปีเป็นเนาะบัสันจีบองปอนบักในขนมระยะจมง่าย100 กิโลเมตรให้โดยจะบานบางห้างจังจวนปีโซนในการ100 กิโลเมตรคือตรมแต่4.8 วินาทีตายเป็นเนาะให้จบพวกมาซินให้ผลิตจำนวนไม่ดำนาการโดยไปใช้กาวเชื้อ DMP นิติคืออาจมีสมรรถภาพจะสร้างมวยปิ้งสะเพลิงมวยปิ้งนั่นคืออาจบางระยะจำง่ายมาปอนกิโลมาเชียงจำนายอากิสนิสสตองดา WLTC นั่นคืออาจบางระยะจำง่าย130 กิโลเมตรเนาะพวกรถยนต์นี้เตี้ยซาวคือตระบานของแปะเมาจมูกหนึ่งประปอนสมาร์ทคีย์โดยฉลาดไว้โดยอาจเพื่อการล็อกอันล็อกหรือก่อบางเคลียร์ขังกร้อยหรือก่ออาจเดบันใช้ปีจำง่ายโดยปราบราจมูกหนึ่งสมาร์ทคีย์นี่จำนายจ่ายเบี้ยจำเรือในขนมการล็อกอันล็อกไม่เตี้ยคือดำนาการโดยประปอนการ NFC ให้เลือกเป็นนี้บองประโอนกับอาจเพื่อการคอนเนคจอบจมูกหนึ่งแอประบอ BYD บานพองได้ให้ในขนมแอปเตี้ยซาวกับบองประโอนอาจปราบราเชียร์เพียซาขมายระบอเยือกบานเตี้ยให้แอปนั่นคือปัจจุบันประหยัดเหมือนแต่ในบองประโอนอาจเพื่อการเดบันใช้ปีจำง่ายบ้านอาจเพื่อการเรมาสินหน่อยเชี่ยบ้านอาจเพื่อการบักตู้ตะเกาะในภายในแข่งขนมบ้านโดยกรอนแต่บัญชีแอปหรือก่อบักแต่แหละกระเจาะไอปีจมง่ายก่อบ้านนะบางโปนดอกนี้โดยกรอนแต่ปลาปลาแอประบบ BYD ให้มีหน้าซอกมาอย่างเตียนบางโปนดอกนี้อันจังนี่คือจืดก้นน้ำไหลมุ้ยระบบลาน BYD ไอโดยอาจบังคับแอปชื่อพิซซ่าขมายบ้านโดยเพื่อชมบ้านก่อมีรำท่ารมเพิ่มจมูกหนึ่งรถยนต์นี้ก็โดยจืดปัจจัยการชื่อทำไมระบบรถยนต์ BYD ไทย7นี่พองได้อ๋อนี่ยังจังรถยนต์นี่คือปัจจุบันต่ำหมทุ่มเหมือนแต่โดยแต่ตั้งระบบเวียคือมีประวัย1,995 มิลลิเมตรบันได4,999 มิลลิเมตรกับพวกมา1,865 มิลลิเมตรหนึ่งกลมเลียดปีกองมุกเตอกองกรอยนั่นคือ1,920 มิลลิเมตรให้กระเล็กแบบเมื่อการเรชนะในรถยนต์ BYD ดีวิ่งคือการดัดทั่วเยอะไม่หนารำท่ารมเพิ่มไฮลอนมอท่าดำไหล$40,000เชียงไงบางโปนดอกนี่ดำไหลทำไมโดยจะบานจุ่มเรียบขังเลือจังคือ$40,000เชียงเบียนปีออปชั่นต่างๆมาดองจังจะพวกการเรชนะในรถยนต์นี้ต่างมาดองคือมีแหลกหน้าท่าการดีไซน์สลิมแต่หรือภายในจังเพียงในภายในขาหมกนี้
ហើយធ្វើឲ្យយើងមានអារម្មណ៍ថាស្អាតអីស្អាតយ៉ាងនេះបងប្អូនទាំងអស់គ្នាហើយខាងនេះគឺជាអំពូលកាត់អាប់មួយផងដែរលើពីនេះគឺមានបំពាក់មកជាមួយនឹងជ័រខ្មៅនៅផ្នែកខាងក្រោមនេះទៀតផងបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលធ្វើឲ្យវាស៊ីរូបស៊ីរាងសមគ្នាមែនទែននៅផ្នែកខាងមុខនេះហើយតាក់ទងជាមួយនឹងភ្លីផ្នែកដំបូលបាទការរចនាទៅលើប្រព័ន្ធ Aerodynamic របស់ BYD Thai 7នេះនិយាយទៅគឺធ្វើឲ្យយើងមានអារម្មណ៍ថាអូតើវាពិតជាពិសេសយ៉ាងហ្នឹងបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចង់ដឹងថាពិសេសឬក៏មិនពិសេសដល់កម្រិតណាបងប្អូនអាចមកបើកបរសាកល្បងរថយន្ត BYD Thai 7នេះនៅគ្រប់បណ្ដា showroom របស់ BYD នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងតែម្ដងអញ្ចឹងចំពោះផ្នែកចំហៀងនេះបងប្អូននឹងបានឃើញជាមួយនឹងលក្ខណៈថាយ៉ាន់ពណ៌ខ្មៅបាទ design មកអត់ងាយនឹងសាំភ្នែកនោះឡើយបងប្អូនអរគ្នាដែលជាប្រភេទយ៉ានកង់ដែលមានទំហំរហូតទៅដល់20អិញឯណោះឃើញថាធំមែនតើហើយចំពោះកញ្ចក់វិញគឺលក្ខណៈថាក្តោបជាអូតូហើយមានកាមេរ៉ាប្រកបជាប្រភេទកាមេរ៉ា360ដឺការ៉េហើយចំពោះដៃទ្វារវិញបងប្អូនទាំងអស់គ្នាគ្រាន់តែចាប់កាន់ក៏មានអារម្មណ៍ថាស្និទ្ធស្នាលបាត់ទៅហើយបាទចាំមើលស្ដាប់សំឡេងនៅពេលដែលខ្ញុំបើកទ្វារអូឃើញថាទាំងសាច់ដៃហ្នឹងគឺថាហាប់ណែនតែម្ដងបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចំពោះផ្នែកខាងលើនេះក៏មានបង្គាសម្រាប់ធ្វើការចងអីវ៉ាន់ឬក៏ចងតង់ពេលដែលយើងទៅកំសាន្តពិកនិកម្ដងហើយចំពោះកន្លែងនេះគឺបានបញ្ជាក់មកជាមួយនឹង logo របស់ BYD តែម្ដងដោយគេចង់បញ្ជាក់ថានេះគឺជារថយន្តនៃ Global Spec របស់ BYD ដែលនាំចូលជាផ្លូវការតែម្ដងបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចូលមកកាន់ផ្នែកខាងក្រោយខ្ញុំហ៊ាននិយាយថាដើរមកជុំនេះព្រាមហ៊ានដាក់បន្ទុកថា10លើ10តែម្ដងចំពោះការរចនានៃរថយន្តនេះតែម្ដងបងប្អូនទៅមើលការ design បែបជាកង់សកួរប៉ុន្តែមិនមែនជាកន្លែងដាក់កង់សកួរណាគឺជាកន្លែងផ្ទុកអីវ៉ាន់បើសិនជារដូវកាលទុរេនបងប្អូនខ្លះហែងពុលក្លិនទុរេនឬក៏អីវ៉ាន់មួយចំនួនដែលមានក្លិនគឺអាចធ្វើការផ្ទុកអីវ៉ាន់នៅផ្នែកខាងក្រោយនេះបានផងដែរបងប្អូនអរគ្នាហើយយើងអាចធ្វើការបិទវិញបានផងដែរហើយចំពោះក្លុបខាងក្រោយនេះគឺអាចដាក់បានរហូតដល់12គីឡូក្រាមឯណោះមានទាំង logo BYD ដែលផុសចេញមកយ៉ាងច្បាស់តែម្ដងហើយនេះគឺជា model Thai 7 4.8 វិនាទីនៅក្នុងការជន់ពី0ទៅកាន់100គីឡូម៉ែត្រគឺគេសម្គាល់អក្សរនៅកន្លែងនេះដូចគ្នាហើយចំពោះ stop វិញបងប្អូនអរគ្នា design មកគឺពេញចិត្តមែនតើបងប្អូនហើយក៏បានមានជាមួយនឹង sensor ការពារមុខក្រោយនឹងរហូតដល់8គ្រាប់ឯណោះទាំងមុខទាំងក្រោយណាហើយតាក់ទងជាមួយនឹងផ្នែកចំហៀងខាងស្ដាំនេះវិញគឺជាកន្លែងសាកថាមពលអគ្គិសនីបងប្អូនអាចសាកនៅកន្លែងលបឿនយឺតក៏បាននិងលបឿនលឿនក៏បានដែរគឺនៅជាមួយគ្នាតែម្ដងអត់ញ៉ៃទេហើយចំពោះផ្នែកខាងឆ្វេងនៃខាងនោះវិញគឺជាកន្លែងធ្វើការចាក់សាំងតែម្ដងបងប្អូនហើយចំពោះការបើកទ្វារក្លុបខាងក្រោយហ្នឹងបងប្អូនទាំងអស់គ្នាគឺបើកនៅផ្នែកចំហៀងអាហ្នឹងទើបគេហៅថានេះគឺជា concept នៃរថយន្ត SUV បែប off road ហ្មងហើយសិនជាយើងទៅពិចនិចទៅស្ទូចត្រីអីវិញបងប្អូនទាំងអស់គ្នាគេ design មកគឺខឹបហ្មងអញ្ចឹងខ្ញុំអាចធ្វើការអង្គុយចេះមកអូខេនិយាយទៅគឺវាអត់ទៅក្បាលយើងពេកទេបងប្អូនទាំងគ្នាកម្ពស់ខ្ញុំនេះគឺអង្គុយមកល្មមស្រួលហ្មងអញ្ចឹងយើងអាចធ្វើការអង្គុយមើលទេសភាពអីបានដោយបើកទ្វារខាងក្រោយនេះហើយទ្វារក្រោយនេះគេ design គិតមែនតើណាមានទាំងកន្លែងពយុអីវ៉ាន់នៅកន្លែងនេះដាក់បានទម្ងន់ប្រហែលជា2គីឡូក្រាមហើយតាក់ទងមួយគ្លុបខាងក្រោយវិញគឺអាចទុកអីវ៉ាន់បានច្រើនមែនតើបងប្អូនទាំងគ្នាហើយតាក់ទងជាមួយនឹងកន្លែងនេះផងដែរគឺមាននៅសម្ភារៈមួយចំនួនដូចជាសម្ភារៈសាប់ខ្យល់ក៏ដូចជាឆ្នាំងសាក V2L ហ្នឹងគឺគេបានដាក់មកឲ្យយើងផងដែរក៏ដូចជាចំណាំងផ្លាតនិងឧបករណ៍ tool មួយចំនួនទៀតផងដែរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាហើយគ្រប់ខាងក្រោយនេះបើនិយាយពីទូលាយវិញគឺទូលាយមែនតើបងប្អូនទាំងអស់គ្នាហើយសិនជាបងប្អូនចង់ទុកអីវ៉ាន់ឲ្យបានកាន់តែច្រើនក៏អាចធ្វើការកាច់កៅអីផ្នែកកណ្ដាលហ្នឹងគឺឲ្យវាផ្ដេកទាំងអស់ទៅបងប្អូនដាក់អីវ៉ាន់បានកាន់តែច្រើនលើសនឹងទៀតបងប្អូនអញ្ចឹងមកថានេះគឺជាចំណុចមួយនៃការ design របស់រថយន្ត SUV បែប off road BYD Thai 7ចង់ដឹងលក្ខណៈពិសេសក៏ដូចជាប្រព័ន្ធសុវត្ថិភាពយ៉ាងណាបងប្អូនអាចទៅទស្សនាជាមួយខ្ញុំជាបន្តទៀតនៅផ្នែកខាងក្នុងក៏ដូចជាបើកបរសាកល្បងជាមួយនឹងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាដើម្បីស្វែងរកបទពិសោធន៍ពិតថាតើមានលុយខ្ទង់$40000ជាងគួរតែសម្រាប់ចិត្តទិញរថយន្តនេះដែរឬទេតោះកុំឲ្យខាតពេលយើងទៅទស្សនានៅផ្នែកខាងក្នុងជាបន្តទៀតនៅពេលដែលចាប់អារម្មណ៍នៅផ្នែកខាងក្នុងនៃរថយន្ត BYD Thai 7នេះចំណុចដែលខ្ញុំមើលឃើញមុនគេច្បាស់ជាពណ៌ផ្ទៃពុកខាងក្នុងដ៏ប្រណិតនេះគឺលក្ខណៈថាជាពណ៌បែបការ៉ុតតែម្ដងរថយន្តពណ៌នេះគឺបើសិនជាយើង selfie នៅក្នុងរថយន្តអីក៏មានលក្ខណៈថាស្រស់ស្អាតដែរហើយជាមួយនឹងមានពន្លឺចេញចូលបានយ៉ាងល្អដោយសារតែផ្នែកខាងលើហ្នឹងកញ្ចក់ខាងលើហ្នឹងគឺជាប្រភេទ panoramic sunroof ដែលយើងអាចធ្វើការបើកកញ្ចក់ហើយលាតពីផ្នែកខាងមុខរហូតដល់ផ្នែកខាងក្រោយតែម្ដងហើយចំពោះតាក់ទងជាមួយនឹងទ្វារវិញគឺស្បែកប្រណិតស្រោបពេញផ្ទៃរថយន្តនេះតែម្ដងកន្លែងនេះក៏ស្បែកបាទកន្លែងក្រោមនេះក៏ស្បែកដែរហើយមានទាំងកន្លែងផ្ទុកអីវ៉ាន់នៅផ្នែកខាងក្រោមនេះមានទាំង Type C ក៏ដូចជា Type A តែម្ដងបងប្អូនទាំងអស់គ្នាហើយតាក់ទងជាមួយនឹងបទពិសោធន៍នៃការឡើងវិញគឺមានជាមួយនឹងឈ្នាន់ដែលយើងអាចធ្វើការឡើងចុះបានហើយតាក់ទងនៅពេលដែលយើងបិទទ្វារនេះវិញខឹបតែម្ដងបងប្អូនទាំងអស់គ្នាហើយនៅពេលដែលចលនាពេលដែលយើងទាញទ្វារបើកវិញក៏ផ្ដល់លក្ខណៈថាឡងតបមកយើងបានយ៉ាងល្អហ្មងចាំមើល
អូអានេះបានថាចំណុចភាព unique មួយហើយតាក់ទងជាមួយនឹងកៅអីនេះតែម្ដងគឺលក្ខណៈថាទុនស្រួលអង្គុយមែនតើហើយខាងស្ដាំដៃនេះគឺជាកៅអី zero gravity seat តែម្ដងដោយងាយស្រួលនៅក្នុងការសម្រាកអង្គុយតម្រេតអីចឹងទៅហើយកៅអីនេះក៏អាចធ្វើការបញ្ជាមុខងារម៉ាស្សាខ្យល់ក្តៅឬក៏ត្រជាក់បានដែរហើយបើនិយាយអំពីកម្រិតនៃការម៉ាស្សាវិញចង់ម៉ាស្សាតិចក៏បានចង់ម៉ាស្សាខ្លាំងក៏បានគឺយើងអាចកំណត់បានហើយបើនិយាយអំពីបទពិសោធន៍នៅក្នុងការអង្គុយបើកបោសាក់លបងមកនេះបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអើយពិតជាផ្ដល់លក្ខណៈថាល្អប្រសើរមែនតើបូករួមជាមួយនៅផ្នែកខាងមុខមានជាមុខងារ head up display ដែលយើងអាចមើលលម្អឿននៅលើកញ្ចក់នេះតែម្ដងហើយទាំងកុងទ័រនៅផ្នែកកណ្ដាលនេះបានបង្ហាញអំពីកម្រិតលម្អឿននៅពេលដែលយើងបើកបោកម្រិតសម្ពាធកង់ក៏ដូចជាព័ត៌មានផ្សេងៗតាក់ទងជាមួយនឹងរថយន្តយើងគឺងាយស្រួលនៅក្នុងការមើលក្នុងអេក្រង់ផ្នែកខាងមុខនេះមែនតើងាកមកដៃចង្កូតវិញគឺជាដៃចង្កូតអេឡិចត្រូនិកងាយស្រួលនៅក្នុងការចាប់កាន់ហើយបទពិសោធន៍នៅក្នុងការបើកបរវិញបងប្អូនទាំងគ្នាគឺពិតជាទុនធូររលុងងាយស្រួលខ្លាំងមែនតើតែម្ដងហើយតាក់ទងជាមួយនឹងអេក្រង់ខាងស្ដាំដៃទៀតចាំយើងទៅនិយាយអំពីលក្ខណៈពិសេសរបស់វាខ្ញុំចង់ឲ្យបងប្អូនមកមើលអំពីលក្ខណៈពិសេសនៅផ្នែកកណ្ដាលនេះវិញគឺមានជាមួយនឹងទូទឹកកកហើយទូទឹកកកនេះគឺលក្ខណៈថាអាចប្រើជាទូកម្ដៅបានទៀតប៉ុន្តែនៅស្រុកយើងគឺពេញនិយមជាងគេគឺទូទឹកកកត្រជាក់នេះឯងហើយមានទាំង wireless ទាំងសងខាងតែម្ដងពីរភ្ជាប់ទាំងគ្នាដោយអាចសារលម្អឿន wireless charger ឥតខ្សែហ្នឹងគឺរហូតដល់50វ៉ាត់ឯណោះហើយកន្លែងប៊ូតុងនេះគឺយើងអាចធ្វើការសេរី drive mode បានបើកមុខងារ auto hold ឬក៏ start stop engine នៅផ្នែកខាងនេះបានហើយសិនជាបងប្អូនចង់ផ្លាស់ប្ដូរ mode EV ឬក៏ HEV អីក៏អាចធ្វើការចុចបញ្ជានៅប៊ូតុងនេះបានដូចគ្នាផងដែររួមទាំងមានប៊ូតុងសេរីសម្រាប់សលេងផ្នែកខាងក្នុងឡានណាចង់ឲ្យលឺខ្លាំងលឺតិចអីគឺនៅប៊ូតុងកន្លែងនេះគឺអាចសេរីបានដូចគ្នាហើយចំពោះម៉ាស៊ីនត្រជាក់វិញគឺបងប្អូនទាំងអស់គ្នា design មកលក្ខណៈថាបែបហាប់ណែនតែម្ដងណាហើយផ្ដល់នូវភាពលក្ខណៈថាត្រជាក់ល្អមែនតើហើយចំពោះមុខងារបន្សុទ្ធខ្យល់ 2.5 ក៏មាននៅក្នុងរថយន្តនេះផងដែរនិយាយទៅគឺផាសុខភាពមែនតើសម្រាប់ក្មេងៗតូចៗក៏ដូចជាស័ក្តិសមសម្រាប់ការប្រើប្រាស់ជាទូទៅមានន័យថាគឺមិនមានខ្យល់កខ្វក់ចូលនៅក្នុងរថយន្តរបស់យើងនោះឡើយនៅពេលដែលយើងបើកមុខងារបន្សុទ្ធខ្យល់ហើយតាក់ទងជាមួយនឹងអេក្រង់នេះផងដែរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាគឺពិតជាមានប្រយោជន៍មែនតើបងប្អូនពិតជាមិនខកបំណងនោះឡើយគឺយើងអាចធ្វើការបញ្ជាទៅលើប្រព័ន្ធសីតុណ្ហភាពយើងអាចធ្វើការបញ្ជាបើកទ្វារខាងក្រោយយើងអាចធ្វើការបញ្ជាបិទបើកតម្លាក់កញ្ចក់នៅផ្នែកខាងក្នុងរថយន្តឬក៏បញ្ជាទៅលើមុខងារកៅអីគ្រប់បែបយ៉ាងគឺនៅលើ touch អេក្រង់នេះទាំងមូលតែម្ដងហើយតាក់ទងជាមួយនឹង drive mode វិញតោះបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដើម្បីបង្ហាញអំពី drive mode តោះយើងបើកបោសាក់លបងទាំងអស់គ្នាតែម្ដងបាទតាក់ទងជាមួយនឹងការបើកបរវិញគឺថាជន់បានតែម្ដងពិសេសគឺចាប់អារម្មណ៍នៅពេលដែលយើងបើកកន្លែងផ្លូវកោងអញ្ចឹងគឺវាទប់លំនឹងយើងបានល្អខ្លាំងមែនទែនបងប្អូនទាំងអស់គ្នាទាំងដៃចង្កូតក៏ងាយស្រួលនៅក្នុងការបើកបរនិយាយទៅគឺ perfect តែម្ដងសម្រាប់ BYD Thai 7នេះហើយបើតាក់ទងជាមួយនឹង drive mode នៅក្នុងការបើកបរវិញបងប្អូនទាំងអស់គ្នាគឺមានច្រើនបែបយ៉ាងតែម្ដងគឺមានមុខងារដូចជា snow ដែលយើងអាចបើកនៅលើព្រិលមុខងារ sand បើកនៅលើផ្លូវខ្សាច់មុខងារ matte បើកនៅលើដីភក់ mountain គឺបើកនៅពេលដែលយើងចុះចំណោតឡើងភ្នំក៏ដូចជា race mode តែម្ដងគឺសម្រាប់ធ្វើការលេងល្បឿនអីអញ្ចឹងណាក៏ដូចជា custom mode នេះគឺបងប្អូនអាចធ្វើការសេរីទៅលើដៃចង្កូតនេះឲ្យវារៀងតឹងក៏បានបាទ regenerative brake ក៏អាចឲ្យវាជន់ប្រាំងស៊ីខ្លាំងឬក៏ស៊ីតិចហើយចំពោះមុខងារ YouTube នេះវិញក៏ផ្ដល់នៅប្រយោជន៍ដែរបើសិនជាក្នុងលក្ខខណ្ឌផ្លូវតលអីវានឹងធ្វើការបង្វិលខ្លួនរបស់វាបានណាដែលខ្ញុំអាចដាក់រូបភាពមើលនៅក្នុងវីដេអូនេះបានហើយសឹកតែជាមុខងារនៃបច្ចេកវិទ្យាមួយដែលយើងចាំបាច់នៅក្នុងការប្រើប្រាស់ពេលដែលអស់រ៉ូតតែម្ដងបងប្អូនចូលមកកាន់មុខងារនៃប្រព័ន្ធ ADAS 2.0 របស់ BYD Thai 7នេះវិញគឺពិតជាទំនើបច្រើនមែនតើមានតាំងពីមុខងារប្រព័ន្ធទប់លំនឹងប្រព័ន្ធទប់លំនឹងពេលផ្លូវកោងមុខងារប្រព័ន្ធជំនួយពេលឡើងចុះចំណោតមុខងារ braking system ABS ABD HBA មុខងារ brake override system ឬក៏ BOS សុទ្ធសឹងតែជាប្រព័ន្ធជំនួយនៅពេលដែលចាប់ប្រាំងពងសុវត្ថិភាពរហូតដល់7គ្រាប់ជុំវិញរថយន្ត parking sensor រហូតដល់8កាមេរ៉ា540ដឺក្រេក៏ដូចជាប្រព័ន្ធសុវត្ថិភាពជាច្រើនទៀតដែលមិនបានរៀបរាប់នៅក្នុងវីដេអូនេះផងដែរចូលមកកាន់ផ្នែកខាងក្រោយនៃការធ្វើបទបង្ហាញខ្ញុំពិតជាចាប់អារម្មណ៍និងចង់បង្ហាញអំពីកន្លែងដ៏ងាយស្រួលមានដៃតោងសម្រាប់សម្រួលទៅដល់ការឡើងចុះហើយមានទាំងឈ្នាន់ហើយនៅពេលដែលបងប្អូនចូលមកអង្គុយកៅអីនេះគឺពិតជាទទួលបាននូវអារម្មណ៍ថាទន់ល្មើយងាយស្រួលនៅក្នុងការអង្គុយមែនតើពីព្រោះស្បែកក៏ដូចជាសម្ភារៈនៃការប្រើប្រាស់នៅក្នុងរថយន្តនេះគឺសុទ្ធសឹងតែជារបស់ដែលមានតម្លៃតែម្ដងហើយចំពោះកន្លែងនេះគឺមានកន្លែងដាក់ដៃផងដែរបើសិនជាយើងអត់ត្រូវការយើងអាចធ្វើការទាញវាឡើងទៅលើឬក៏អាចទាញវាទម្លាក់ចុះមកក្រោមបានហើយមានទាំងកន្លែងដាក់កែវ
ហើយសិនជាបងប្អូនកត់សម្គាល់វិញគឺមានលក្ខណៈថាទូលាយផុតដៃផុតជើងគឺខ្ពស់មែនតើហើយចំពោះកៅអីនេះទៀតសោតគឺវាអាចធ្វើការជាមួយនឹងមុខងារតម្រេតទៅមុខថយក្រោយបានបងប្អូនអរគ្នាអញ្ចឹងខ្ញុំអាចធ្វើឲ្យវាតម្រេតបានធ្វើមិនឲ្យឆ្អឹងខ្នងរបស់យើងងាយស្រួលនៅក្នុងការអង្គុយផងដែរហើយយើងអាចធ្វើការចុចបញ្ជានៅកន្លែងនេះណាបងប្អូនអរគ្នាហើយចំពោះដៃទ្វារវិញគឺ highlight ជាមួយនឹង Chrome ផ្ដល់នូវបទពិសោធន៍យ៉ាងល្អនៅក្នុងការចាប់កាន់ហើយកៅអីមួយគូនេះទៀតសោតគឺបងប្អូនបានឃើញជាមួយនឹងកន្លែង customize នេះបងប្អូនចង់ customize ទៅលើ DVD ចង់ទិញសម្ភារៈបំពាក់បន្ថែមអីហ្នឹងគឺអាចយកមកបំពាក់បានគឺមិនបាច់ចាំធ្វើការកែច្នៃអីច្រើនទេគេទុកចន្លោះឲ្យយើងធ្វើការ customize តែម្ដងនៅកន្លែងនេះហើយកន្លែងនេះគឺយើងអាចទុកអីវ៉ាន់ឬក៏សម្ភារៈ iPad tablet មួយចំនួនទៀតបានហើយចំពោះម៉ាស៊ីនត្រជាក់ផ្នែកខាងក្រោយក៏មានហើយក៏មានជាមួយនឹងកន្លែងធ្វើការបញ្ជាថាច់ផងដែរបងប្អូនអាចធ្វើការកំណត់ mode នៅកន្លែងនេះផងដែរអូខេពិតជាពិសេសមែនតើហើយខាងក្នុងនេះក៏មានកន្លែងផ្ទុកទូរស័ព្ទក៏ដូចជា USB ក៏ដូចជា Type A ផងដែរនិយាយទៅគឺពិតជាផ្ដល់លក្ខណៈថាល្អប្រសើរមែនតើបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដូចនេះបើសិនជាបងប្អូនកំពុងតែចាប់អារម្មណ៍នៅក្នុងការបើកបរសាកល្បងរថយន្តដ៏ទំនើបរបស់ BYD ដែលមានឈ្មោះថា BYD Thai 7 នេះដែលមានការរចនាបែប Off-road Performance ក៏ល្អហើយផាសុខភាពក៏កម្រិតខ្ពស់ទៀតគឺបងប្អូនអាចតាក់ទងទៅកាន់ BYD Cambodia បាននៅក្នុងការបើកបរសាកល្បងឬក៏សាកសួរព័ត៌មានបន្ថែមអំពីតម្លៃនៃរថយន្តនេះតែម្ដងហើយអាប់ដេតតម្លៃថ្មីចុងក្រោយធានាថាកាន់តែពិសេសហើយនៅក្នុងការជាវរថយន្ត BYD Thai 7 បងប្អូននឹងទទួលបានការធានារយៈពេល8ឆ្នាំឬក៏ 160000 គីឡូម៉ែត្រឯណោះធានាថាទំនុកចិត្តតែម្ដងពីខ្ញុំបាទនៅក្នុងវីដេអូនៃការធ្វើបទបង្ហាញខ្ញុំមានតែប៉ុណ្្នឹងទេសូមអនុញ្ញាតគោរពជម្រាបលាជួបខ្ញុំបាទនៅវីដេអូក្រោយផងដែរជម្រាបលាបាយបាយ